السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے چاند کے مدار کے لیے اپنا پہلا خلائی مشن آئی کیوب قمر آج چین کے شہر ہینان سے روانہ کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان کا پہلا خلائی مشن چاند کے مدار میں بھیجنے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی قیادت نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے جو خوش آئند ہے۔ شہباز شریف نے پولیو کے خاتمے کے عالمی ادارے کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ حکومت ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ نے رواں سال محصولات جمع کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے مشترکہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے آج لاہور کے ہوائی اڈے کے دورے میں مسافروں کے لیے سہولتیں بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا اور KSE 100 انڈیکس 1244 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 71,902 پر بند ہوا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر بھارت کی طرف سے دہشت گرد گروپوں کی مالی مدد اور سرپرستی کا معاملہ اٹھایا ہے، جس کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیل کی بمباری میں 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 1989 سے اب تک اپنے فرائض سر انجام دینے والے 20 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ کراچی میں جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ پاکستان نے آج چاند کے مدار میں جانے والا پہلا مشن آئی کیوب قمر چین کے چونگ E6 لیونار پروب کے ذریعے چین کے شہر ہینان سے روانہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے عمار امجد کی اس رپورٹ میں۔ آئی کیوب قمر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کے قومی خلائی ادارے اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ آئی کیوب قمر میں 2 کیمرے نصب ہیں جو چاند کی سطح کی تصاویر اور چاند کے مدار سے زمین کی تصاویر اور چاند اور زمین کی تصویریں بنائیں گے۔ یہ مشن اپنے خلائی سفر کے دوران سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی کی ترقی اور تعلیمی اقدامات میں مدد فراہم کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چاند کے مدار میں پاکستان کا پہلا مشن بھجوانے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ صدر نے آج ایک بیان میں اس کامیابی پر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور چینی مشن کے منتظمین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چاند کے مدار میں پہلا مشن ملکی خلائی پروگرام میں ایک بڑا سنگ میل ہے۔ آصف زرداری نے خلائی مشن میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی سائنسدان، انجینئرز اور ہنرمند افراد نے جس طرح ایٹمی ٹیکنالوجی میں مہارت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح اس شعبے میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ انہوں نے اس منصوبے میں شریک ڈاکٹر خرم خورشید، اسپارکو ٹیم کے تمام ارکان اور طلبہ سمیت انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس اہم کامیابی کے بعد پاکستان خلا کے بامقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی سیٹلائٹ مواصلات کے شعبے میں پاکستان کی صلاحیتوں میں مزید اضافے کا باعث بنے گی اور سائنسی تحقیق، معاشی ترقی اور قومی سلامتی کے شعبوں میں مواقع پیدا کرے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چاند کی جانب پاکستان کے پہلے مصنوعی سیارے کو روانہ کرنے کے تاریخی واقعے کو بذات خود ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز میں سعودی تاجروں کا دورہ پاکستان فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں ملک میں سعودی سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو سعودی تاجروں کے آئندہ دورے اور مختلف شعبوں میں ان کی متوقع سرمایہ کاری سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے شرکاء کو بتایا کہ سعودی عرب کی قیادت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے جو خوش آئند ہے۔
सऊदी अरब के साथ अशरों पर मुहित गर्मजोशी पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसे हमदर्द और देरीना दोस्त की रफाकत हासिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन ज़ाहिर किया है कि बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के ताउन और मुल्की इदारों की मेहनत से पाकिस्तान से पोलियो का जल्द मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बात पोलियो और साइट बोर्ड के चेयरमैन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल डेवलपमेंट डिवीज़न के सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर एलियस की क़यादत में इंसदाद पोलियो के आलमी इदारे के एक वफ्द से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो एक मोहलिक मर्ज़ है और हम पाकिस्तान से इसके मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने वज़ारत इत्तलात व नशरियात को इंसदाद पोलियो के आलमी इदारे के ताउन से एक जामे आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत भी की ताकि पाकिस्तान से वायरस का खात्मा किया जा सके। शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने वाले तमाम इदारों के एहतसाब का यकीन दिलाया और कहा कि इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम में शामिल वैक्सीनेशन टीमों को जामे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में सऊदी अरब की जानिब से इंसदाद पोलियो के खात्मे के आलमी इदारे के लिए ऐलान करदा $50 करोड़ के अतिये का भी खैर मकदम किया। वफ़द ने पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो के हवाले से जारी इक़दामात पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। वफ़द के अरकान ने पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और रुकने कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजमूई मुल्की पैदावार के मुकाबले में टैक्स की शरह बढ़ाने और टैक्स का दायरा वसी करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की अहमियत को उजागर किया है ताकि महसूलात की वसूली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में FPR के सदर दफ्तर के दौरे के मौके पर कही। वफाकी वज़ीर ने रवां साल के महसूलात जमा करने का हदफ हासिल करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में FPR के चेयरमैन मलिक अमजद ज़ुबैर टवाना ने वज़ीर ख़जाना को महसूलात जमा करने के सिलसिले में कोशिशों के बारे में तफसील से आगाह किया। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा कानूनी मुकदमात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में फैसला किया गया कि फंसे हुए महसूलात की जल्द वसूली के लिए तमाम ज़ेर इल्तवा कानूनी मुकदमात की भरपूर पैरवी के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की रोकथाम के लिए इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से मुश्तरका लाएमल इख्तियार करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये बात गैम्बिया के शहर बंजोल में OIC की 15वीं इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत के बढ़ते हुए वाक़यात इस्लामोफोबिया का नतीजा है। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि आलमी इत्तलाती इदारों पर जोर दिया जा सके कि वे ऐसे मवाद के हवाले से अपनी पॉलिसियों को बासाख्ता बनाएं। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादगियत के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने गज़ा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी, गज़ा में जंगी जराइम पर इसराइल का कड़ा एहतसाब करने और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर OIC वज़ारती कमेटी को फ़ाल करने पर जोर दिया। इजलास में पाकिस्तान को मुतफ़िका तौर पर इस्लामी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास के लिए वज़ीर ख़ारजा की तैयारी इजलास के हवाले से ब्यूरो का नायब सदर मुंतखब किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने ASF, ANF और कस्टम्स का काम देखा और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों को इंतज़ार की ज़हमत से बचाने के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे की हिदायत की। वज़ीर दिफा ने जांच पड़ताल के सिलसिले में मुसाफिरों की सहूलत के लिए लाएमल तय करने की भी हिदायत की। हज परवाज़ें जुमेरात से शुरू हो रही हैं। पहली 15 परवाज़ें
براہ راست مدینہ ایئرپورٹ پہنچے گی۔ رواں سال سرکاری حج اسکیم کے تحت 259 پروازوں سے 78,000 سے زائد عازمین حج حجاز مقدس جائیں گے۔ حج پروازوں کا سلسلہ آئندہ ماہ کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان شام کے نظام تعلیم کی بہتری کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات شام کے نائب وزیر تعلیم رامی الدولی کی زیر قیادت ایک اعلیٰ سطح کے شامی وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے شام کے طلباء کے لیے کئی وظائف کی پیشکش کی۔ انہوں نے شام کے پی ایچ ڈی کے امیدواروں کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں تحقیق پر مبنی وظائف کی پیشکش بھی کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری سیکیورٹی کے گشت کے ذریعے خطے میں سمندری امن و استحکام میں پاکستانی بحریہ کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے بات چین کے شہر چنگڈاؤ میں پیپلز لبریشن آرمی کے بحری ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر کہی۔ بحریہ کے سربراہ نے چین کی بحری فوج کے کمانڈر ہاؤ جونگ منگ سے ملاقات کی اور دو طرفہ بحری تعاون اور خطے میں سمندری سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے کمانڈر نے خطے میں مشترکہ بحری سلامتی کے لیے پاکستان نیوی کے کردار کو سراہا اور مضبوط دو طرفہ بحری تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ شعبہ صحت کی بہتری صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات مشرقی بحیرہ روم کے امور کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر حنان بلخی سے آج لاہور میں ملاقات میں کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امراض پر قابو پانے کے لیے عالمی ادارہ صحت سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 سال کے دوران ہر ضلع میں ایک جدید ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بچوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ان میں غذائی قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک ورک شاپ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت بچوں میں نشو و نما اور غذائی قلت کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلیٰ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں کھیلوں اور صحت بخش سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیں۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبے میں میلہ مویشیوں کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اس سال کسانوں سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں محکمہ خوراک کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی خریداری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ سرسبز پاکستان اقدام کے تحت شمالی بلوچستان کی بنجر زمینوں پر کاشتکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ نے مقامی کسانوں میں کاشتکاری سے متعلق آگاہی پیدا کی ہے اور شمسی توانائی پر چلنے والے ٹیوب ویل، بیج، کھادیں اور زرعی آلات فراہم کیے ہیں۔ کوٹ منڈئی، دبکی اور قلعہ سیف اللہ سمیت شمالی بلوچستان میں 4,600 ایکڑ رقبے کو زیر کاشت لایا گیا ہے۔ ایف سی بلوچستان صوبے میں بہتر صحت، تعلیم اور ہاؤسنگ سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے کیچ، تشت ہوشاب، پنجگور، خاران، دالبندین اور نوکنڈی کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 20 سے زیادہ مفت طبی کیمپ لگائے۔ ایف سی بلوچستان نے خاران میں خصوصی بچوں اور ہوشاب میں لڑکیوں کے لیے اسکول بھی قائم کیے ہیں۔ جلاس کے قریب شاہراہ قراقرم پر آج ایک بس گہری کھائی میں گرنے سے 20 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے الیاس صفدر سے۔ راولپنڈی سے گلگت آنے والی نجی کمپنی کے بس آج صبح سویرے گونر فارم چلاس کے قریب شاہراہ قراقرم پر حادثے کا شکار ہونے سے 20 مسافر جاں بحق ہوئے اور 22 افراد زخمی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی ہدایت پر چلاس اور گلگت کے ہسپتالوں میں زخمیوں کو فوری طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ جان بحق افراد کو شناخت کے بعد ان کے لواحقین کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس المناک سانحے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر
وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام، دیگر وفاقی اور صوبائی وزراء، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی اور جان بحق افراد کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دہشت گردوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کی مالی معاونت اور تربیت کا معاملہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں کلچر آف پیس کے موضوع پر ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی دہشت گردی کی سرگرمیاں صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ انہوں نے بھارت میں بی جے پی حکومت کے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں پر ظلم و ستم کے سلسلے کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا جو ایک منظم صورت اختیار کر چکا ہے اور ہندتوا کے نظریے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ جب تک ہندتوا کی فسطائیت کی مخالفت اور خاتمہ نہیں کیا جاتا، بی جے پی اور آر ایس ایس کو تخریبی سرگرمیوں کے لیے ملی ہوئی کھلی چھوٹ ختم نہیں کی جاتی اور تنازع کشمیر کو پرامن طریقے سے حل نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں تشدد اور تنازعات کا خاتمہ ایک خواب ہی رہے گا۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھارت میں مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے لائحہ عمل پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا، کیونکہ بھارت میں اسلامی ورثے کو ختم کیا جا رہا ہے اور بھارت کے مسلمان حکمرانوں کا حوالہ خارج کر کے تاریخی کتابوں کو دوبارہ تحریر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال اس وقت تک معمول پر نہیں آئے گی جب تک کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 26 فلسطینی شہید اور 51 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ ادارے نے رفح پر اسرائیلی حملے کی صورت میں ایک ہنگامی منصوبہ تشکیل دے دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ایک اہلکار نے کہا تاہم یہ منصوبہ اموات کی تعداد میں اضافہ روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد فلسطین سماجی اور معاشی ترقی کے لحاظ سے 20 سال سے زائد عرصہ پیچھے چلا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر کے بعد فلسطین میں غربت کی شرح 58.4% تک پہنچ چکی ہے، جس سے تقریباً مزید 17,40,000 افراد غربت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس وقت 53 فلسطینی صحافیوں کو حراست میں لے رکھا ہے۔ تنظیم نے آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیے گئے 43 میں سے 4 صحافیوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ان کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی کہ وہ کس حال میں اور کہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ صحافی اور میڈیا کارکن موسمیاتی ایمرجنسی کے بارے میں عوام کو معلومات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی آئندہ نسلوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے خبریں دینے والے صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی مسائل پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں اور میڈیا کے اداروں پر 15 سال میں تقریباً 750 حملے کیے گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر دنیا کے ان خطرناک ترین مقامات میں شامل ہے جہاں صحافت اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد کو سچ سامنے لانے پر قابض انتظامیہ کی طرف سے قتل، جان سے مارنے کی دھمکیوں، اغوا، ظلم و تشدد، ہراسانی، ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتاریوں اور دیگر مظالم کا سامنا ہے۔ آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام مظالم کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کے لیے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ کینیا کی حکومت نے ملک میں جاری شدید بارشوں کے باعث 178 ڈیموں اور آبی ذخائر کے قریب رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔
पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने 5वें और आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ की खवातीन टीम के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 10 ओवर्स में 62 रन बनाए थे और इसके एक खिलाड़ी आउट हुई। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ में 3-1 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में पिंक गेम्स 2024 का बासाख्ता इफ्तिताह किया है, जिनका मकसद सूबे में खवातीन के खेलों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला ने एक तकरीब से खिताब करते हुए गेम्स के लिए इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने इस अमर पर मुसरत का इजहार किया कि पूरे पंजाब से 1300 से ज़ायद लड़कियां खेलों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने इसे एक नुमाया तब्दीली करार दिया। मरियम नवाज शरीफ ने उन वालदैन को सराहा जिन्होंने गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अपनी बेटियों की हौसला अफजाई की और कहा कि वालदैन का अपनी बेटियों पर एतमाद एक मुस्बत तब्दीली है। पंजाब के वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खेलों की सरगर्मियों में ख़वातीन एथलीट्स के बढ़ते हुए किरदार को सराहा है। उन्होंने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब का खेलों का पूरा महकमा वज़ीर आला पंजाब के पिंक गेम्स को कामयाब बनाने के लिए कोशां है, क्योंकि पिंक गेम्स में ख़वातीन एथलीट्स की सलाहियतों को बेहतर बनाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स पंजाब की डायरेक्टर जनरल परवेज़ इकबाल ने कहा कि पिंक गेम्स के दौरान ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इन गेम्स के लिए मकामात का इंतखाब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुक्काम को सूबे में खेलों और सेहत बख्श सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए एक जामे मनसूबा वज़ा करने की हिदायत की है। उन्होंने आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए उनकी सलाहियतों में निखार पैदा करने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में रवायती खेलों को फ़रोग़ देने के अलावा मेलाए मवेशियाँ के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। इजलास को बताया गया कि नौजवानों के लिए हुनर की तरक्की और रोज़गार के प्रोग्रामों के तहत 20,000 नौजवानों को तरबियत दी जाएगी और रोज़गार के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने ज़ेरे तामीर अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। आज इस्लामाबाद में पहली PTF बैनुल इदारा जाती टेनिस ट्रॉफी के इफ्तिताही रोज़ वापडा और पाकिस्तान आर्मी ने अपने मैचेस जीत लिए। उन्होंने बिलतरतीब पाकिस्तान नेवी और SNGPL को शिकस्त दी। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा है कि फसलों की पैदावार में और बेहतर करने के लिए 1.5 अरब रुपए की लागत से जदीद तहकीकी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात आज मुल्तान में कपास के तहकीकाती इदारे के दौरे के मौके पर कही। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने जदीद ज़रूरियात के मुताबिक कपास की मुख्तलिफ इकसाम काश्त करने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नई इकसाम काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श होंगी जो कपड़े की मुकामी सनत की तलब के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी सरगर्मी में इंतहाई तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1244 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 71,902 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 452 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 436 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज पाक पेट्रोलियम कंपनी के सबसे ज़्यादा 26 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 378 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 248 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 104 में कमी, जबकि 26 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर फूड्स पाकिस्तान कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 240 रुपये 83 पैसे का इजाफा, जबकि हॉलमार्क कंपनी के हिस्से की कीमतों में 68 रुपये 3 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 55 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 346 रुपये 86 पैसे और 347 रुपये 72 पैसे। यूरो 298 रुपये 69 पैसे और 299 रुपये 23 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 19 पैसे और 74 रुपये 33 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 28 पैसे और 76 रुपये 42 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 78 पैसे और 1 रुपया 79 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,02,807 रुपये रही। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
नामवर लोक गुलकार शौकत अली का आज 81वां यौम पैदाइश मनाया गया। शौकत अली 1944 में आज ही के दिन ज़िला गुजरात के मलकवाल टाउन में एक फनकार घराने में पैदा हुए। वो बुलंद आवाज़ और भरपूर जोश और जज्बे से सूफियाना कलाम गाने में महारत रखते थे। उन्हें 1990 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। शौकत अली को पंजाब की आवाज़ और फ़ख्र पंजाब समेत कई दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। वो 2 अप्रैल 2021 में लाहौर में वफ़ात पा गए। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में इस माह की 19 तारीख को शाम मौसीकी का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें लोक और सूफियाना मौसीकी पेश की जाएगी। कनाडा के गुलकार एबेल टेज़ेफ़ाई ने, जो अपने स्टेज के नाम द वीकेंड से जाने जाते हैं, गज़ा में फाका कशी का शिकार ख़ानदानों की मदद के लिए $20 लाख का अतिया दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के आलमी प्रोग्राम से एक न्यूज़ रिलीज़ के मुताबिक उनके अतिये से गंदम का 1500 मीट्रिक टन से ज़ायद आटा फराहम किया जाएगा, जिससे 1,80,00,000 से ज़ायद अफराद को खुराक मैसर आएगी। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। इंडोनेशिया में एक मखसूस जंगली दरख्त के जरिए जख्म के इलाज का मुशाहिदा किया गया है। एक तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक सुमाट्रा के जंगल में रहने वाले राकुस नामी जख्मी शख्स ने इस दरख्त के पत्तों को चबाया तो चंद रोज में उसके जख्म भरना शुरू हो गए। इस दरख्त के पत्तों को जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में दर्द और सोजिश के अमराज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों के रस को चेहरे के जख्मों को भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदानों ने एक बड़े साइज की रोबोटिक शहद की मक्खी तैयार की है। ये मक्खी 22 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वजन एक डबल रोटी के स्लाइस के बराबर है। ये मक्खी ग्रुप की सूरत में भी इस परवाज की सलाहियत रखती है। साइंसदान इससे कबल रोबोटिक चींटियां, कैंगरू और ऑक्टोपस भी तैयार कर चुके हैं। एंड्रॉयड फ़ोन सार्फिन को एक नए खतरे से खबरदार किया गया है। जो अफराद ऑनलाइन वेब ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का इंतखाब करते हैं वो इससे नुकसान उठा सकते हैं। मेट्रो यूके की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए मसले की शिनाख्त ब्रोकवेल के तौर पर की गई है, जो किसी एप्लीकेशन के लिए एक अपडेट के तौर पर जाहिर होती है, लेकिन जब इसे इंस्टॉल किया जाता है तो ये साइबर जराइम पेशा अफराद को किसी शख्स की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने और इसकी मालियाती एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल करने की इजाजत दे सकती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर बलाई और वस्ती इलाकों में मतला अबरआलूद है, जबकि जुनूबी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा, जबकि जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। ताम खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश बूंदाबांदी हुई। सबसे ज्यादा बारिश बलूचिस्तान के मकाम खुजदार से 12 मिलीमीटर, क्वेटा में 1 मिलीमीटर और खैबर पख्तूनख्वा मिरकानी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई पंजाब और इस्लामाबाद में मतला अबरआलूद रहने के अलावा आंधी, जकड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि जुनूबी पंजाब और बलाई सिंध में आंधी, जकड़ चलने का भी इम्कान है। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुल्क के आम शहरों की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 21, लाहौर 35, कराची 34, पेशावर 28, क्वेटा 25, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 22, स्कर्दू 21, श्रीनगर 21, जम्मू 32, लेह 17, पुलवामा 18, अनंतनाग 20 और शोपिया में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान ने चांद के मदार के लिए अपना पहला खलाई मिशन आईक्यूब कमर आज चीन के शहर हेनान से रवाना किया। सदर और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन चांद के मदार में भेजने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है, जो खुशाइंद है। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे के आलमी इदारे के एक वफ़द से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पुरज़्म है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार,
سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد اشر کیانی، مدیر فورن ڈیسک جواد اصغر، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور مجاہد خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔